जय जगन्नाथ मु मानसी मिश्र आपण को स्वागत करुची। बीणापाणी महांती द्वारा रचित तथा केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त पाटदेई उपन्यास चित्रित अंधार भाग को रूपा कौन पचारिबो होई पचारि पारिलानी। लंठनटा एमिति कला पड़ी जाई सलिताटा दिक दिक हेउथिला जे सेथिरे से परिष्कार भावरे दीनबंधु मुहटा देखि पारु नथुला। जाऊ जाऊ भातरे आलू सिझाटिए बाँ हातरे कामुड़ी धरी दीनबंधु चुपचाप खाउथुला। अन्य दिन मानक परि से रूपा सांगरे बकबक करी कथा कहू नाही कि पिला माने कुआडे गले आइलेणी कि नाही किछि पचारुनी। नुखुरा बाळगुड़ाक मुंड सारा खेळई हेई पड़िछि। आखि तले गहिड़ा दाग। हनुहाड़ दुईटा खतेई हेला परि चाहंती रूपाको। गंजेई निशा बोधे आज बेसी टिके होई जाइछि कि कोन। रूपार इच्छा हेउथुला पचारिबाको गंजेई काहेकि एते टाणुछ। घरे तीनिटा झियो दुईटा पुओ काहारी हेले भी मुंड को हाथ पाइनी। एणे मास मास धरी खाइबाकू नाही। बासन कुसन रूपार गहना जहा थिला सबु बंधा पड़ी सारलानी। ना जमी अछि ना देह खटाई मूल लागिबाकू सुविधा अछि। काली सान पुओ 5 वर्ष गाँ को जाई काठ काटी मजूरी केतरा टंका आनिथिला जे सेइथिरे दिओली मुठे मुठे चाउल आळ सिझेई नेइछि रूपा। बिलरे सबुआडे खाँ खाँ पड़िछि। वर्षा नाही चाषबास बंद मुंदाए पानी पीबाकू नाही। एथिरे किए भला कौन करिबो। लंठनटा को आस्ते तेजिला रूपा। तेल नाही सलिताटा पड़ी जाउची कौन करिबो से। पुओ दीटा दुआरे छिंडा मसिना पकाई मशारे गडुचंती। आउ गोटे घरे झियो तीनिटा गरम बांफरे अधा उपास रे सोईचंती। बाकी आउ बखराटिए सेइठी आइले भंग खटटा उपरे दीनबंधु सोई पड़िबो। से घरे चटेईटिए पकाइबाकू जागा नाही। रूपा शेषकू चुली देहरे पानी पकई छिंडा कानीटा बिछाई गड़ी पड़िबो तले। आगे आगे दीनबंधु गपसप हेउथिला। छुआ पिलांको अभाव असुविधा सही न पारी कांदी पकाउथुला। झियो गुड़ांको केमिति विवाह देव चिंता करी निदरे सोई पारु नथुला। हेले एबे मासे खंडे हेलाणी किछि पचरा उचरा नाही। मन हेले घरको फेरे किछि खाइबाकू देले खाए केबे मागे नाही कि किए कोन करूछंती किछि पचारे नाही। दिनरे खाली बकबक करी रूपा मुह को अनाए। झियो मानको ऊपर बिना कारण रे चिड़चिड़ हुए। संज न बुड़ुणु कुआडे जे जाए फेरिले गंजेई खाई खाली नाली आखि करी घर को फेरे। रूपा हजारे प्रश्न कले भी उत्तर दिए ना। एमिति कटमट करी अनाए जे रूपा छातीर रक्त सब बरफ बालुटी जाए। गोटे अजण भय आशंका से चुप होई रही जाए। कोठु एते पैसा पाउछि जे गंजेई खाउछि दीनबंधु। मनरे साहस बांधी 2 दिन तले बड़ पुओ को संज परे परे दीनबंधु पछरे पठेइला रूपा। टिके दूर रे छिड़ा होई देखिबू बापा कोठी की जाउची कोठी बसेई गंजेई टाणुची। दुकान रु किणुची ना सांग साथी जाची देउचंती। ठाकुर चौपाड़ी जाए उंडी कले कथाटा जना पड़िबो। हेले बड़ पुओ घड़ीक परे फेरी आसी कहिला बापा जाई बुढ़ा बरगछ सिओ उपरे बसी खाली आकाश को जळजळ करी चाहिला। शेषको जगु साहू आउ 5-6 जण किए सब आसी डाकिलारु बापा सेमानक सांगरे जाई चौपाड़ी उपरे बसिला। बस एतिकी। तापर आउ पुओर धैर्य रहिला नाही। सान पुओ को कहिलारु से भी सही जवाब देला बापा सबुदिन सेठी बसी तास खेले कामधंदा किछि नथिले घरे बसी कौन करिवो जे। हेले रूपा भरोसी करी आउ केबे किछि पचारि नाही। घरे एणे खाइबाकू नाही मूल खोजिबाकू न जाई लोकटा एमिति तास खेलुथबो दिन दिन हेले ताकू प्रश्नटिए भी 5 पिलार माँ होई से करि परिबोनी। झियो तीनिटाकू ताऊ मूल लागिबाकू पठेई परिबोनी। बड़ पुओटार गुड़ दिटा सरू टिके चालिले थकी पड़े। एणे आखि को भल दिसे नाही। हेई हेई भरोसा सान पुओ तार बा केते बयस 16 वर्ष पूरी नाही। धप करी लंठनटा लिभिगला। छिटिकाए जह्न आलुआ आसी अणआसारिया बारंडारे पड़िछि। ए कौन लो माँ दीनबंधु एमिति कटमट करी ताकू अनेइछि काहेकि। रूपा तळको आखि कला। दीनबंधु रुक्ष कंठरे पचारला तू खाई सारिचु अंधार हेला जे। तेल अछि कि नाही न पचारि अंधार हेला बोली कहिले लाभ कौन। रूपा अंधार को भारी डरे बोली कौन मने रखिछि दीनबंधु। छाती पिदरु खाली जोरे निश्वास टे टाणी आनिला रूपा। जवाब देउनु जे ढुळौचु। तुमे चालो सोइबो मते निद आसिलाणी पेट मोड़ी हेउची खाइबिनी। औ सकाळु मते टिके सळ उठेई देबु मु जगु साहू सांगरे जिबी। कहूची तो कारखाना रे काम खंडे जगाड़ करी देबो। तार माउसी पुओ भाई सेठी सरदार अछि। पाटीटा आ करी रूपा चाहिला दीनबंधु मुहकु। आगरु केतेथर रूपा कहिथिबो सहर को जाई कामधंदा बुझिबाकू हेले दीनबंधु केबे राजी हुए ना। आउ जगु साहू सहित सेमिति भी केबे तार भल संपर्क नथिला। तारी पाखरे तो माणिक जमई बंधा पड़िछि को काळू शुद्ध मूल होई केते हेबणी सुमारी नाही।
ଖଟିଆ ଉପରେ ବସି ଦୀନବନ୍ଧୁ ରୂପାକୁ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ କହିଲା, ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ଏଠି କାମ ନାହିଁ, ଜମି ଥୁଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି। ଗାଁ ସାରା ସଭିଏ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଧନ୍ଦା ଖୋଜି ବାହାରି ଗଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ବା କାହିଁକି ବସିବି? ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଘୋଷାରି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜଗୁ ସାହୁର ବାପାଟା ସିନା ରାଢ଼ ଥିଲା ଯେ। ରସ ଗିଲାସରେ ପାଣି ଧରି ରୂପା ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସବୁଦିନେ ଗିଲାସେ ପାଣି ଖାଇସାରି ଖଟ ଉପରେ ପିଏ ବସି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ରୂପାକୁ ସେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଜଗୁ ସାହୁ ଭଲ ଲୋକ, ତା ସହିତ କଳିଭାବ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ତା ବାପା ସିନା ଜମି ମାଣକ ବନ୍ଧା ରଖିଲା, ଦୀନବନ୍ଧୁର ବାପାକୁ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ସେଇଠି ତା ଜୀବନ ନେଲା, ହେଲେ ଜଗୁ ସାହୁ ଭଲ ଲୋକ। ତା ବାପାର କର୍ମ ପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ତାର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ, ସେ ପରୋପକାରୀ, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ। ହେଲେ ଭକିଲା ହାଲିଆ ତୁଣ୍ଡରେ ରୂପାର ପଦୁଟିଏ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଫେରି ଆସି ବାସନ ଉଠେଇ ରଖିଲା, ଚୁଲିରେ ପାଣି ପକେଇ ଲିଭେଇଲା, ମୁଣ୍ଡା ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ଚୁଲି ପାଖଟା ଅଳେଇ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲା। ଟିକକ ପରେ ତଳେ ସେଇଠି ସବୁଦିନ ପରି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମାତ୍ର ସବୁଦିନ ପରି ନିଦ ଆଖିକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଜହ୍ନ ଘୁରି ଯାଇ ଚାଳ ଉପରେ ଦେଇ ତଳକୁ ଖସିଗଲାଣି। ଝାପ୍ସା ଆଲୁଅରେ ଦୁଆରେ ଗଡୁଥିବା ପୁଅମାନଙ୍କ ଦେହ, ଦୀନବନ୍ଧୁର ଖଟ ତଳକୁ ଲମ୍ବି ଆସିଥିବା ଗୋଡ଼ ପରିଷ୍କାର ଦିଶୁଥିଲା। ସେଇ ଗମ୍ଭୀର ଘର ଭିତରେ ଝିଅ ତିନିଟାଙ୍କର ରହି ରହି ଫୁସଫାସ କଥା ଶୁଭୁଥିଲା। 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରୂପାର ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି। ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରାତି ବିତେଇ ସାରିଲାଣି, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନିଦରୁ ଉଠି ବସିଲାଣି। ଏଣିକି ତାକୁ ନିଦ ହେବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ଏପଟ ସେପଟ ଗଡ଼େଇ ହଉ ହଉ ପାହାନ୍ତା ପ୍ରହରରେ ସେଇ ଅସମ୍ଭବ କଥାଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଦରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ପାହାନ୍ତାର ପ୍ରଥମ କାଉ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରି ଦେଇଗଲା। ଚାରିପଟରେ ଖରା ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ମୁହଁ ଉପରେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ରୂପା ଉଠି ବସିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରି। ପୁଅ 2 ଜଣ ଉଠିଗଲେଣି ପଦାକୁ। ଖଟ ଉପରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାହିଁ କି ତାର କଣ୍ଟାରେ ଝୁଲୁଥିବା ନେଳି ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟଟା ନାହିଁ। ଛାତି ଭିତରଟା ଚାଉଁକିନା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ରୂପା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଡାକିଲା, ଇଲୋ ରମା, ଉମା, ଇଲୋ ବାପା କାଇଁ? ରମା ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତା ପଛକୁ ଉମା ଆଉ ସୁମା। ରମା କହିଲା, ବାପା ପରା ଚାକିରି ପାଇଁ ଜଗୁ ସାହୁ ସାଗରେ ଗଲା, ତତେ କେତେ ଡାକିଲା, ତୁ ଜବାବ ଦେଲୁନି। ଶେଷରେ ମତେ ନିଦରୁ ଉଠେଇ କହିକି ଗଲା। ଉମା କହିଲା, ରାତିରେ ତତେ କୁଆଡ଼େ ବାପା କାରଖାନାକୁ ଯିବା କହିଲାରୁ ତୁ ରାଗିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତତେ ଡାକିଲୁନି। ସୁମା ବସି ପଡ଼ି କହିଲା, ତୁ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ବୋଉ? ଏଠି ତ କାମଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ଭୋକରେ ମରିବୁ? କେତେ ଦିନ ହେଲା ପେଟ ପୁରେଇ ଆମେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇନୁ ବୋଉ, ଭାରି ଭୋକ ହେଉଛି ମତେ। ରୂପା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିଲା ଆଖିରେ ଚାହିଁଥାଏ। ଏତେ ଦିନ ଅଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ଦିନେ ପାଟି ଫିଟେଇ ନଥିଲେ। ମୁନ୍ଦେ ଲେଖେ ପାଣି ପିଇ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗାରେ ଦେହକୁ ଢାଙ୍କି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କଟେଇଲେ ବି ଦିନେ ଭୋକ ହେଉଛି ବୋଲି କହିନଥିଲେ। ସତେ ଯେମିତି ଭକିଲା ରହିବାଟା ଜୀବନ ବୋଲି ଜନ୍ମକାଳରୁ ସେମାନେ ବୁଝିଥିଲେ। ଆଜି ବାପା ଚାକିରି କରିବାକୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉ ଯାଉ ଭୋକରେ ମାନେ ସନ୍ତୁଳି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ବୋଉ, ରମା ଡାକିଲା, ତତେ ଯଦି ନିଦ ମାଡୁଛି ତୁ ଖଟିଆ ଉପରେ ଶୋଇଯା, ମୁଁ ଭାତ ଡାଲି ବସେଇ ଦଉଛି। ଭାତ ପୁଣି ଡାଲି କିଏ ଆଣିଲା? ଜଗୁ ସାହୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଇଗଲେ। ବାପା ଦରମା ପାଇ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ପଠେଇଲା ବେଳକୁ ମାସେ। ସେତିକି ସମୟ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ବାପା ନାହିଁ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଥୋଇ ଦେଇ ଗଲା। ମୁଁ ମନା କରିପାରିଲିନି। ରମା ମୁହଁ ତଳକୁ କଲା। ରୂପା ଦେହରୁ ସବୁ ବଳ ଯେମିତି କିଏ ଶୋଷି ନେଇ ଯାଉଥିଲା ପଳ ପଳ କରି। ତାର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା, ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ସେ ସଂସାର ଚଳେଇ ଆସୁଥିଲା। ଯେତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ଦିନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେ କାମ ବରାଦ କରିନି, ବାସନ ମଜେଇ ଦେଇନି କି କାହା ଘରକୁ ଧାର ଉଧାର କି ଘର କାମ କରିବାକୁ ପଠେଇନି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆଗରେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାର 5 ମାଇପେ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ କଳି କଲା ପରି କାହିଁକି ଝିଅ ବାହା ହେଉନି ବୋଲି ଥରେ ପାଟି ଫିଟାଇନି। ଯେଉଁଦିନ ଖଟିଣି ଖଟି ମୂଲ ଲାଗି ଆଣିଥାଏ ସେହିଦିନ ରୋଷେଇ ହୁଏ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ। ବଡ଼ ପୁଅଟା ଅକାମୀ, ସାନଟା ତ ସାନ, ଅବୁଝା ବଦରାଗୀ ସ୍ୱାମୀ ରୂପାର। ସେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ? ରୂପା ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତାର ମନେ ହେଲା ତାକୁ ଅନେକ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଣ୍ଟା ନଇଁ ପଡ଼ିଛି, ଚମ ଧୁଡ଼ ଧୁଡ଼ ହେଉଛି, ଆଖିକୁ କିଛି ଦୁଶୁନାହିଁ। ଏଇ ଆଜି କି କାଲି ମରିଯିବ, ତାପରେ ସଂସାରରେ କିଏ କାହା କଥା ମନେ ରଖେ? ସେ ଅଣ୍ଟା ନଇଁ ନଇଁ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। କୋଉଠି ଥିଲା ବଡ଼ ପୁଅ ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ପାଦ ପକେଇ ପକେଇ ଆସି ତା ଖଟ ପାଖରେ ବସି ରୂପା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି କହିଲା, ନାନିଲୋ, ବୋଉକୁ ଭାରି ଜ୍ୱର, ଦେଖୁନୁ କେତେ ତାତିଛି। ରମା ବାରଣ୍ଡା ଉଳଉ ଉଳଉ ନିର୍ଲପ୍ତ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲା, ହଁ ବାପା କହୁଥିଲା ପରା ରାତି ସାରା ଜ୍ୱର। ବାଉଳାରେ ଏଣୁ ତେଣୁ ଗପୁଥିଲା ଯେ ବାପା ଟିକିଏ ଶୋଇପାରିନି। କିଛି ଖାଇନି ଶୁଣି ଜଗୁ ସାହୁ ଘରୁ ଶାଗୁ ଚିନି ଦେଇ ଯାଇଛି। ସଞ୍ଜକୁ ଯଦି କିଏ ଆସେ ତେବେ ତା ହାତରେ ଔଷଧ ପଠେଇବ। ରୂପା ଝିଅ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଥକ୍କା ମାରିଗଲା। ଏଇ 8 ଦିନ ତଳେ ଆମ୍ବ ସାଉଣ୍ଟୁ ସାଉଣ୍ଟୁ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କିଏ ଟାହୁଲି କରି ପଦେ କହିଦେଲେ ଯେ
ରମା ଉମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୁଗା ଭିଜେଇ ଦେଲେ। କଣ ନା ଗରିବ ଘର ଝିଅ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ କରି ରୂପା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଥିଲା, ଘରେ ବସେଇ ରଖି ଝିଅଙ୍କୁ ଦରବୁଢୀ କଲୁଣି। ସାଇ ଲୋକ 5 କଥା କହିଲେ ଦେହ ସହୁନି କି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇ ହଉନି। ଏଣେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଟିକେ ଦାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡକୁ ନ ବାହାରିଲେ ଚଳୁନାହିଁ। କିଛି ଗୋଟାଏ କିନାରା କର ନଇଲେ କଣ କରିବୁ? ମୁଁ କାହା ଘରେ ପଶିଯିବି କି ଆଉ? ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ପେଟରେ ଦାନା ନାହିଁ। ଏଣେ ମାନ ମହତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମା ଝିଅ। ତମ ସବୁକୁ ନାଜ ନାହିଁ? ଜଗୁ ସାହୁ କହିଲା ତା ବୁଢୀ ମାର ଦେଖା ଚାହାଁ କରିବାକୁ ଝିଅଟାକୁ ପଠା। ମନା କରିଦେଲୁ। ଏବେ ଘରେ ସାଇତି ଝିଅଙ୍କୁ ରଖିଥା, ମତେ କାହିଁ କହୁଛୁ? ଦୀନବନ୍ଧୁ ଗରଗର ହୋଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସୁ ସୁ କରି ଗମ୍ଭାରୀ ଘର ଭିତରେ ରମା ଉମାଙ୍କ କାନ୍ଦଣା ଶୁଭୁଥିଲା ରୂପାକୁ। ହେଲେ କାହାକୁ କିଛି ସେ କହିପାରି ନଥିଲା। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଦିନ କେଇଟାରେ ସତେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଗଲା। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଯେମିତି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା, ସେମିତି ଝିଅମାନେ ବି। ପୁଅ ଦୁଇଟାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ସେମାନେ ତ ପଥର ମୁଣ୍ଡା। ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଲେ ବି କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଥରକୁ ସେଇ ପଥର। ରୂପା ଆଉ ଭାବି ପାରିଲାନି। ମୁଣ୍ଡ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ବିନ୍ଧୁଛି, ଆଖି ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ, ସେ ଭାବି ପାରିବନି। ଶୋଇ ପଡ଼ିବ, ଉଠିଲେ ଯାହା ବୁଝିବ। ରୂପା କିନ୍ତୁ ସେଦିନ, ତା ପରଦିନ ଆଉ ତା ପରଦିନ ଏମିତି ହୋଇ 8 ଦିନ କାଳ ବି ଖଟ ଉପରୁ ଉଠି ତଳକୁ ଯାଇ ଆସି ପାରିଲାନି। କିଏ ଧରିଲେ ଉଠି ପଦାକୁ ଯାଏ, ପୁଣି ଆସି ଶୋଇପଡ଼େ। ଝିଅ ପୁଅ ଅତି ବାଧ୍ୟ କଲେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ, ନଇଲେ ବାଲି ଟିକିଏ ପିଇଦିଏ। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ କେମିତି ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଲାରୁ ରମା ଆଣି କମଳା 2 ପାଖୁଡା ପାଟିରେ ଦେଲା। ଚିହିଁକି ଉଠି ରୂପା ପଚାରିଲା, ହଇଲ, ୟାକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ବାପା ପଠେଇଥିଲା। ପରି ମଉସା ଆସିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଔଷଧ ଆଉ କମଳା ପଠେଇଥିଲା। ପାଉଁରୁଟି ପଠେଇଛି, ଦେବି? ରୂପା ଜବାବ ଦେଲାନି। କେତେବେଳେ ପରିଆ ଆସି ଫେରିଗଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଚାକିରି ପାଇଗଲା ତେବେ। ଓହୋ, ଏଣିକି ଶାନ୍ତିରେ ରୂପା ମରିଯିବ। କିଛି ନହେଲେ ଝିଅ ଗୁଡାଙ୍କର ମାନ ମହତ ରହିଗଲା। ଭଗବାନ ବଡ଼ ସାହା। ଟିକିଏ ରହି ପଚାରିଲା, ଚାଉଳ କାଠ ଘରେ ଅଛିଟିଲ ଝିଅ? ହଁ ବୋଉ, ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନା। ନେଲୁ, ଔଷଧ ଖାଇଲୁ? ରୂପା ଔଷଧ ଖାଇ ଝରକା ପଟକୁ ବୁଲି ଶୋଇଲା। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ାଟାରେ କିଏ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଫାଳେ ଝରକା ମେଲା ହେଲେ ବି ମୁହଁଟା ଝଲସି ଉଠି ଫୁଟି ଉଠିଲା। ଚମକି ପଡ଼ି ରୂପା ପଚାରିଲା, ଆରେ ମଧୁ, ଦେଖିଲୁ ରେ, କିଏ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି? କାଇଁ ବୋଉ, କିଏ? ମିଛରେ ବାଉଳି ହେଉଛୁ, ରମା ଉମା ଏକା ସଙ୍ଗେ ଜବାବ ଦେଲେ। ରୂପା ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ଆଜିକାଲି ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହେଉନି। କବାଟ ଖାଲି ଧଡ଼ଧାଡ଼ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି। କିଏ ଯେମିତି କୋଉଠି ବସି ଫୁସଫାସ କଥା ସାଙ୍ଗକୁ ଚୁପିଚାପି ହସିଲା ପରି ଶବ୍ଦ ଆସି ବାଜୁଛି କାନରେ। ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନିଜକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଭଲ ମନ୍ଦ ପରଖି ନେବାକୁ ଦେହରେ ତାକତ ନାହିଁ ତାର। କେଜାଣି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆଉ ଫେରିବ କି ନାହିଁ। ଯା ହେଉ, ଗଡ଼େଇ ତଡ଼େଇ ହୋଇ ରୂପା ପୁଣି ବିଛଣାରେ ଉଠି ବସିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଘର କାମ କିଛି କରିବାକୁ ମନ ହେଉନି। ଝିଅମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ଡାଲି ସବୁବେଳେ ଘରେ ଅଛି। ପଚାରିଲେ କଣ ନା, ବାପା ପଠାଉଛି ଅମୁକ ଲୋକ ହାତରେ ତ ସମୁକ ଲୋକ ସାଥିରେ। ହେଲେ ଅମୁକ ସମୁକ ଲୋକ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି ରୂପା। ନିଜ କାମଟା ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇ କରିଦେବା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ତାର ବଳ ପାଉନାହିଁ। ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ଘୁରେଇ ଦଉଛି। ମଧୁଟାର କଣ ହୋଇଛି କେଜାଣି? ଘରେ ଟିକିଏ ବି ରହୁନି। ସାଧୁ ବି ଚାଲିଗଲାଣି କାରଖାନାକୁ କାମ କରିବାକୁ କି କଣ। ସାଇରୁ ଆଗ ପରି ଗାଁ ମାଇପେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେ କାହାଠୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଦେ ଶୁଣିବ। ନିତି ମଳୁକୁ ପଚାରେ କିଏ? ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ କାମଧନ୍ଦାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଜିକାଲି ସୁମାଟା ଭାଇ ପାଖରେ ରହି ଇସ୍କୁଲକୁ ବହି ବସ୍ତାନି ଧରି ଯାଉଛି। ଉପରେ 2 ଜଣ ଖଡ଼ି ଧରି ପାରିଲେନି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ରୂପା ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। ଖରାବେଳଟାରେ ଛାଇ ନିଦ ଲାଗି ଆସିଛି କି ନାହିଁ କିଏ ଜଣେ ଆସି ଡାକ ପକାଇଲା। କିଏ? ଧଡ଼ପଡ଼ କରି ଉଠି ବସିଲା ରୂପା। ଦୀନବନ୍ଧୁର ପାଟି ଭଳି ଶୁଭୁଛି। ଝିଅଗୁଡ଼ା କଣ ଘରେ ନାହାନ୍ତି? ରୂପା ଝରକା ପାଖରେ ଚାହିଁଲା। ନାଇଁ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ, କି ଜଗୁ ସାହୁ ନୁହେଁ, କି ମଧୁ ନୁହେଁ, ଏମିତିକି ଏଇ ଗାଁର ପରିଆ ବି ନୁହେଁ। ଏମିତି ଲୋକଟାକୁ ତ କେବେ ସେ ଦେଖିନି। ରୂପା ଅନେଇଛି। ରମା ଯାଇ ଖୁଣ୍ଟଟା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଏଣିକି ତେଣିକି ଚାହିଁ ସେଇ ଲୋକ ହାତରୁ ବୁଜୁଳାଟିଏ ଆଉ ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି କଣ ଜିନିଷ ଟେକି ନେଇଗଲା ଘର ଭିତରକୁ। ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଚାହାଣୀରେ ଯେମିତି ଭୟ ମିଶି ରହିଛି। ଉମା ସଜନା ଗଛ ମୂଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଚାରିଲା, ନାନୀ, ବୋଉ ପାଇଁ ଫଳ ପାଉଁରୁଟି ଆସିଛି ତ? ଲୋକଟା ହସି ହସି ରମାକୁ କଣ କହି ତା ଗାଲରେ ଟିପିଦେଲା। ଆଉ କାଖକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ା କାଢ଼ି ସେଇ ବୁଜୁଳା ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ରମା ଚାଲି ଯାଉ ଯାଉ ଉମା କହିଲା, ଆଜି ବେଶୀ ରାତି କରିବନି ଭାଇନା, ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଲୋକଟା ସାଇକେଲ ଉପରେ ବସି ମୁରୁକି ହସି ଚାଲିଲା ବେଳେ କହିଲା, ମୁଁ ତ ରୋଜ ହିଁ ଆସୁଛି, ହେଲେ ଆଜି ସିଏ ଆସିବ। ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର।
ମୁଁ ସିନା ବାହା ହୋଇଛି ବୋଲି ନାମୀକୁ ଘରକୁ ନେଇ ପାରୁନି, ହେଲେ ସେ ବାହା ହୋଇନି। ଉମା କ'ଣ ଜବାବ ଦେଲା ଶୁଭିଲାନି ରୂପାକୁ। ଏମିତିକି ଉମା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ତାକୁ। ଲୋକଟା କିଏ କିଛି ମନେ ପଡୁନଥିଲା। ରୂପା ଥରି ଥରି ଆସି ଖଟ ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ 2 ପାଦ ଚାଲିଗଲେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ଆଖି ଜଳକା ମାରି ଯାଉଛି। କାନକୁ ତ ଅଧେ ସମୟରେ କୌଣସି କଥା ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ହଉ ଆଗକୁ ପଛକୁ ତ କେହି ନାହିଁ। ଏଣେ ଘରେ ମୁରବି ନାହିଁ। ବାପା ଥାଇ ଯାହା, ନଥାଇ ସେୟା। ମା ବୋଲି ଆକଟି ପଦେ କହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ମରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ସଭିଏ ମରିପାରନ୍ତି? ହେଇତି ହେଇତି କେତେ ବଢ଼ି କେତେ ମରୁଡ଼ି ଉପାସ ଭୋକ ବିତେଇ 5ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ସେ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଏତେ ଦୁଃଖରେ ରୋଗରେ ଜୀବନଟା ଯାଉନାହିଁ। ଶେଷକୁ ସବୁ ଅପକର୍ମ ଦେଖି ସେଇଥିରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଚାଲିଗଲା। ଜାଣି ଜାଣି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା କି ଯୋଗୁ ବେହେରା ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା କରି ସେଠି କାରଖାନାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଆରାମରେ ରହିଲା, ସେଇ ଠାକୁର ଜାଣନ୍ତି। ପାଖ ଘରେ କିରିକିରି କରି ହସି ଉଠିଲା ଉମା। 2 ଭଉଣୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗେ କଥା ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ହସନ୍ତି। ରୂପା 10 ଡାକରେ ଥରେ ଜବାବ ଦିଏ। ବୋଉକୁ କିଛି ଶୁଭେ ନାହିଁ, ଦିଶେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା। କିଏ ଡାକିଲା? ବୋଉ, ଏ ବୋଉ। ରୂପା ଆଖି ମେଲି ଚାହିଁଲା। ଲୁହ ଭର୍ତ୍ତି ଆଖିରେ ସବୁ ଜାଲି ଜାଲୁଆ ତାକୁ ଦିଶୁଥିଲା। ବୋଉ। ରମା ପାଖକୁ ଆସି ପିଠି ଉପରେ ହାତ ବୁଲେଇ ବସିଲା। ଉମା ଗୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ବୋଉ, ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ବାପା କିଛି ଖବର ଦେଇନି ବୋଲି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ କି? ଆମେ ଅଛୁ ବୋଉ, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦେହଟା ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ତୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦେଖେଇ ଆଣିବୁ। ରୂପାର ନିବୁଜି ଆଖିରୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥିଲା। ପଦୁଟିଏ କଥା ସେ କହିପାରିଲାନି। ସ୍ନୋ ପାଉଡର ସେଣ୍ଟର ବାସ୍ନା ଘର ସାରା ମହକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ରମାର ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ ରୂପା ଆଖି ଖୋଲି ପଚାରିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଏ ଦଉଛି ସତ କହ? ରମା ଚୁପ୍ ରହିଲା। ମତେ କାହିଁକି ମିଛରେ ବାପା ନାଁ କହୁଛୁ? ବୋଉ, ତୋର ସତ ମିଛ ଜାଣି ଲାଭ କ'ଣ? ମନେକର ବାପା ପଠେଇଛି, ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ମଧୁ କଲ୍ୟାଣପୁରରେ ପିଅନ ଚାକିରି ପାଇଛି। ସାଧୁ ଓ ସୁମା ତା ପାଖରେ ଇସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ତୋ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି। ଫଳ ଔଷଧ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ ବୋଉ? ଡବ ଡବ କରି ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିଗଲା ଉମା। ଏମିତି ସବୁବେଳେ କଥା କହୁଥିବାରେ କେତେ ତାକୁ ଆକଟ କରିଛି ରୂପା। ହେଲେ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଭକୁଆ ଭୟ ଗ୍ରାସିଗଲା ରୂପାକୁ। ସେ ଆଖି ବୁଜି ପକାଇଲା। ରମା ଆସ୍ତେ କହିଲା, ଚାଲ ଯିବା। ବୋଉ ଟିକେ ଶୋଉ। ଛୁରୀରେ ଯେମିତି କିଏ କଚକଚ କରି କାଟି ପକାଇଲା ରୂପାର ଛାତିକୁ। ଛି ଛି, ତାରି ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏମାନେ ପୁଣି ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଉମା ଗଲାବେଳେ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ କହୁଥାଏ, ବୋଉ ଚାହୁଁଥିଲା ଆମେ ଏମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ ପଛେ। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଚକୁଳି ପିଠା କରିଦେ। ସେ ଆସିଗଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯିବାକୁ ହେବ। ସବୁଦିନ ରାତି କରି ଫେରିଲାରୁ ଡର ଲାଗୁଛି ମତେ। ଆସିଲେ ଖାଇବା। ଉମା କହିଲା, ଆଉ ମାସେ ତ ଯିବା। ତେଣିକି ଗୁହାଳ ଘର ଚାଳଟା ମରାମତି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ବଖରାଏ ଘର ଅଲଗା ନ ରହିଥିବାରୁ ଭାରି ହଇରାଣ। ତୁ ଭାଇନାକୁ ଜିଗର ଲଗା, ଯେମିତି 15 ଦିନରେ କାମ ହେବ। ହଉ ତୁ ଯା, ମୁଁ ସଞ୍ଜ ଦେଇ ଆସେ। ନାନୀ, ମତେ ଡର ମାଡୁଛି। ସେ କେମିତିଆ ଲୋକ ହୋଇଥିବେ? ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସେମିତି ଡର ଲାଗେ। ଜଗୁ ସାହୁକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ। ଉମା କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଡିବିରିଟା ଜାଳି ଦେଇ ରୂପା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଚାଲିଗଲା। ସଞ୍ଜବେଳର ସୁଲୁସୁଲୁ ପବନରେ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗି ଆସିଲା। ଜାଣିପାରିଛି ରୂପା, ସବୁଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ତାକୁ ଔଷଧ ଦେଇ ସେମାନେ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ବି ଦୁଧ ସଙ୍ଗରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଶୋଇବ ନାହିଁ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦିନେ ପକେଟରେ ନେଇ ଆସିଥିଲା ବିଷ ଶିଶିଟାଏ। ସେଥିରୁ 2 ବୁନ୍ଦା ଖାଇବା କ୍ଷଣି ପ୍ରାଣ ଯିବ ବୋଲି ତାକୁ 1000 ଥର କହିଥିବ। ସେଇ ଭୟରେ ଦିନେ ବି ରୂପା ତାକୁ କିଛି କହେ ନାହିଁ। ବିଷ ଶିଶିଟା ଦୁର୍ଗା ଫଟୋ ପଛରେ ସେ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେଇଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ଆବାଜ ଶୁଭିଲା। କିଏ ଯେମିତି ଇସାରାରେ କାହାକୁ ଡାକୁଛି। ତା ପଛକୁ କବାଟ ଆଉଜେଇ ଖସର ଖସର ହୋଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବାର ଭାରି ପାଦଚଲା ଯେମିତି ମଦଗୁର ପିଟି ଚାଲିଗଲା। ଟିକକ ପରେ ରୂପା ଉଠିଲା। କୌଣସି ମତେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯାଇ ବିଷ ଶିଶିଟା ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପଛରେ ଥିବା ଟିଣ ଡବାଡବିରୁ ବାହାର କଲା। କାନରେ ଶୁଭୁଛି, ବୋଉ, ଆମେ ଖାଇବୁ କ'ଣ? ବୋଉ, ବାରି ଭୋକ। ତୁ ମନା କରନା ବୋଉ। ବୋଉ, ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଔଷଧ ଫଳମୂଳ ଖାଉଛୁ, ଆମେ ତ ଅଛୁ। ତୁ ବାପା କଥା କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ? ବୋଉ, ତୁ ମନା କରନା ବୋଉ, ଆମକୁ ଭାରି ଭୋକ ହେଉଛି ବୋଉ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସାଇତି ରଖିବି ଘରେ, କାହିଁକି? ଘର ସାରା ବିଚିତ୍ର କଥାର ଶବ୍ଦରେ ରୂପାର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ହାତ ମୁଠାରେ ବିଷ ଶିଶିକୁ ଚାହିଁ ସେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଏଥିରୁ 2 ବୁନ୍ଦା ଖାଇଦେଇ ଆର ସାହିର ଗଣେଶ ଭେଣ୍ଡା ଟୋକାଟା ଆଖି ବିଜୁଳାକେ ମରି ପଡ଼ିଲା ଠାକୁର ଘର ପିଣ୍ଡାରେ।
तारी पकेट्रु सीसीटा दीनबंधु नहीं आसीथिला एवं सबुदिन धमकेइथिबो से मरीगले रूपा और ता पिला माने केमिति हैरान हेबे से देखिबो आरपुररी थाई। सीसीटा धरी से पदक आसिला। एबे पाद सड़क पड़ुची। भय लागुनी कि दुर्बल लागुनी। चुली पाखरे पिठा थुआ होईची। बाँ पट कांथ कड़कू लगी पानी माठिया। रूपा शिशिरु 10-12 टपा पिठा उपरे छिंची देला। आउ किछिटा पानी माठियारे। तापरे शिशिटा हातरे धरी खट उपरे आसी बसिला। एइले भय लागुची काहेकि बड़ एका एका लागुची। निछाटिया भाबटिए ताको भूत माड़ी बसिला परि ग्रास पाइची। से एका मोटे रही पारिबनी एते बड़ पृथ्वी रे केमिति दीनबंधु पुओ झियो समस्तिंकु छाड़ी देई से रहिबो। घर सारा चारियाडे डिबिरी आलुअरे केते छाई केते आलुओ भितरे हजिला मुह सब दिसी जाउची। बापा बोऊ सासू ससुर पुओ झियो दीनबंधु सबू सेमिति मिसी नाचुचंती। अंधार कांथ देहरे पुणी हजि जाउचंती। घरडा सारा मल्ला जिला मनीषर प्रेत रूपार चारियाडे घुरी बुलुचंती। कहउचंती जेमिति पळेई जा ए संसार रे रहिले भोक खाली भोकरे मोरी संतुली पाउंस होई जिवु। जेते खाइबु सेते भोक एक नुहे असुमारी भोक। हजार बाटरे हजार भंगीरे आसी तते माड़ी मकची तो रक्त शोषी देबे। रूपा देहरु झाड़ बही जाउथला गम गम होई। केते समय बेहोश अवस्था रे विष शिशिटा धरी से सेमिति खटरे पड़िला केजानी। खटखट शब्द से चाही देखिला। रमा उमा फेरी आसी चुली पाखरे बसिचंती। गोटिए थाली रे पिठा बढा होईची। पाखरे 2 गिलास पानी। लंठन आलुअरे तांकर मुह दीटा उज्जवल उठुची। नाली साड़ी घेर भितरे कौन कहूतिले सेमाने केजानी। रूपा विष शिशिटार ठिपी खोली पाटी भितर को नेउ नेउ कहार विकल डाक शुणी मध्य अशुणा रहीगला। अंधार को तार भारी भय बोली केही न जानिले भी दीनबंधु तो जानिची। एते अंधार निर्जनता आउ भकर दाउ से सह्य करि परिबनी बोली कोन डेंगुरा पिटी समस्तଙ୍କୁ सुणेइबो। जेउ गछ रूपा लगेइथिला से तार हाथ पाहांतारे नाही। डाळ पत्र मेले से आकाश उंचा हेलाणी। केते फूल फଳରେ से नदी होईची केजानी। जेते आखि टेकी चाहिले भी दिसु नाही किछि। खाली छाई छाई अंधा जमी आसुची एकुटिया पाद पकेई तार चारिपटे। जो अंधार ताकू छुईथिला दीनबंधु घर को दला कन्या होई आसिला दिन 5-5टा पिलांकु जन्म देई क्षीर न देई पारी दिन राति लुह ढालिला। आउ केते मझी राति रे भोक दाउरे भुई को अंडाळिबा समय रे कि दीनबंधुटू गाली माड़ खाई बबालिया कहरे चुप रहिला बेले एमिति एमिति केते थर छाई परे छुई देई डरेई पळेइथिबो अंधार। एबे भीतर बाहर तळ उपर चारिपटरु निबुची करी कुंढाई धरिची। तथापि एते निछाटिया लागुची काहेकि ताकू। नाई नाई रूपा मोटे निछाटिया। अंधारे रही पारिबनी बोली केही कोन जानि नाहांती जे।